الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہمیت عبادات و معاملات سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اہمیت عقائد اور ایمانیات کو دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ کی توحید کے لیے پیدا کیا۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور اسی کام کو فروغ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ وہ عظیم کام ہے جو ایک مسلمان کو اس کے روزمرہ کی زندگی میں بارہا اذان کے کلمات کے ذریعے، مختلف دعاؤں اور اذکار کے ذریعے بارہا یہ پیغام یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی توحید پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کی توحید کو عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم اللہ کی عبادت بدن سے کرتے ہیں، مال کے ذریعے کرتے ہیں، زبان کے ذریعے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، قلبی عبادات انہیں کہا جاتا ہے، جیسے سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا، سب سے زیادہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھنا، امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ رکھنا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا۔ توکل یہ قلبی عبادت ہے، توکل قلبی عمل ہے، یہ وہ عبادت ہے جسے انسان اپنے دل سے ادا کرتا ہے، اللہ سے محبت کی طرح، اللہ سے خوف کی طرح، اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنے کی طرح اللہ پر توکل کرنا۔ یہ بھی ایک فراموش کردہ فریضہ ہے، ہماری اور آپ کی قلبی عبادت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کو اسلام اور ایمان کے درمیان ذکر کیا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، فعلیہ توکلوا، اللہ پر ایمان ہو تو اسی پر توکل کرنا۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اطاعت گزار ہو، تابعدار اور فرمانبردار ہو۔ ایمان اور اسلام دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کو ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی میں اللہ کی نظر میں
तवक्कुल की किस कदर अहमियत है, यानी तवक्कुल नहीं तो ईमान पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा, तवक्कुल नहीं तो जैसे मुसलमान होना चाहिए कमा अंदाज से वैसे इस्लाम भी नहीं रहेगा, उस दर्जे का मुसलमान भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में इबादत करने का हुक्म दिया, फअबुदहू, तो अल्लाह की इबादत करो, कल्बी इबादतों को और खास तौर पे तवक्कुल को इबादत के बाद एहतिमाम के साथ अल्लाह ने जिक्र किया, फअबुदहू व तवक्कल अलैहि, तवक्कुल की इबादत है लेकिन उसको अहमियत दी, एहतिमाम के साथ मुनफरिद अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हुक्म दिया। तवक्कुल किसे कहते हैं? पहले जायज कोशिश करनी चाहिए, असबाब इख्तियार करने चाहिए, जो भी मशरूर और जायज वसीले हैं उनको इख्तियार करना चाहिए और उसके बाद पूरी रजामंदी के साथ अपने मुआमलात अल्लाह के हवाले कर देना, ये अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करना है। अगर कोई आदमी तवक्कुल के पहले रुकन को अहमियत दे, उसने असबाब तो इख्तियार किए, वसाइल उसने इख्तियार किए, मेहनतें उसने की, ताल्लुकात उसने उस्तवार रखे, लेकिन अल्लाह के हवाले मुआमलात नहीं किया, सब कुछ असबाब को समझा, असर-ओ-रसूल को समझा, ताल्लुकात को समझा, तो ऐसी सूरत में उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। लेकिन अगर कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल के मफ़हूम को ये जाना कि कोशिश नहीं करनी चाहिए, असबाब इख्तियार नहीं करने चाहिए, तो ये इस्लाम की गलत फहमी है, इस्लाम की इस्लामी तालीमात के मुखालिफ अकीदा और नजरिया है। इस्लाम ने आपको असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया लेकिन असबाब पर एतमाद करने से मना किया। जो ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है, जो अल्लाह असबाब बनाने वाला है, अपने मुआमलात असबाब इख्तियार करने के बावजूद अल्लाह के हवाले करना, ये अंबिया का तवक्कुल है, कुरान का बयान करना तवक्कुल है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगानियों का आप मुताला करें, कुरान मजीद की रोशनी में आपको पता चलेगा कि अंबिया ने असबाब इख्तियार किए फिर अल्लाह पर एतमाद किया। अंबिया अलैहिमुस्सलाम में खास तौर पर याकूब अलैहिस्सलाम, आप इनकी जिंदगी का मुताला करें, कुरानी आयात की रोशनी में याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या कहा, ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में ये देखा कि चांद सूरज ये और फिर 11 सितारे सैयारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के इताअत गुजार हो चुके हैं, ख्वाब में देखा कि उनकी फरमाबरदारी के लिए हासिल है, जिसके लिए कभी सजदे की ताबीर भी इस्तेमाल की जाती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, अपने भाइयों को ये ख्वाब न बताओ, अल्लाह की नेमतों को बिला वजह किसी के सामने जिक्र मत करो, नेमतों को, खूबियों को अफराद के सामने जिक्र करना चाहिए जो खुश होते हो, बरकत की दुआएं देते हो, हिफाजत और सलामती के लिए अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करते हो, वरना असबाब इख्तियार करने की कबील से ये बात भी दाखिल है कि बिला वजह अपनी नेमतें नहीं बतानी चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान करने से मना किया। फिर उसके बाद आगे बढ़े, इसी सूरत का, सूरह यूसुफ का आप मुताला करते चले। याकूब अलैहिस्सलाम को जब ये पता, याकूब अलैहिस्सलाम के इल्म में जब ये बात आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ साथ बिन्यामीन अलैहिस्सलाम के लिए भी आजमाइश है, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम गैब का इल्म रखने वाले नहीं थे, अपने बच्चों को उन्होंने पाबंद किया,
اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، تم جاؤ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین علیہ السلام کو تلاش کرو، ولا تيأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انه لا ييأس من روح اللہ الا القوم الكافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کفار ہی مایوس ہوتے ہیں۔ مایوسی کفر ہے، امیدیں وابستہ رکھنا، اسباب اختیار کرتے ہوئے توکل اختیار کرنا، یہ اسلام اور ایمان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اسباب اختیار کرنے کی ایک سے زائد دفعہ تاکید فرمائی، کہا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے تمام بچے داخل نہ ہوں، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ تمام تعلیمات و ہدایات، یہ تمام تنبیہات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یعقوب علیہ السلام کی جانب سے اسباب اختیار کرنے کی قبیل سے ہے، تاکہ اگر آزمائش آئے تو سب پر آزمائش نہ آئے، نظر بد لگنے کا اندیشہ ہو تو تمام بچوں کو نظر بد نہ لگے، اسباب اختیار کرنے کی یعقوب علیہ السلام نے تاکید فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت اور حکومت عطا کی، وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولی بھی اللہ نے ان کو سکھائی۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ بھی اسباب اختیار کرنے کی قبیل سے ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے پیر زمین پر مارنے کا حکم دیا، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اس کے بعد میں پانی نکل آیا جو غسل کرنے کے لائق بھی تھا اور پینے کے لائق بھی تھا، ٹھنڈا پانی تھا۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں فراہم کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی پہاڑ پر مارے، پتھر پر مارے، اس سے اللہ کے حکم سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سبب اختیار کرنے کا حکم دیا، حرکت کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا توکل ہے، جو اسباب کے بغیر نہیں، پہلے اسباب ہیں، پھر اس کے بعد معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مکمل زندگی توکل کا نام تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر کیا تو اپنے ساتھ رہبر کو رکھا، گائیڈ کو رکھا، جبکہ وحی نازل ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اسباب اختیار کیے۔ سامان سفر اپنے ساتھ رکھا، سفر کا توشہ اپنے ساتھ رکھا، میدان جنگ میں جب شریک ہوتے تو اللہ کے حکم سے فرشتے حفاظت کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی زیرہ پہنی، خور کا استعمال کیا، جو جنگی ہیلمٹ ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کیا، اور جب سفر کر رہے تھے تو غار میں پناہ لی، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے سارے اسباب اختیار کیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بھی دی احادیث میں توکل کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے، جیسے پرندے کی مثال دی، کہا کہ جیسے تم توکل کرنا چاہیے اللہ پر ویسے توکل کرنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی ویسے ہی نوازے گا جیسے پرندوں کو اللہ روزی عطا کرتا ہے۔ پرندے گھونسلوں میں نہیں رہتے، گھونسلے چھوڑتے ہیں، صبح سویرے نکلتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمفورٹ زون سے نکالتے ہیں، اور جب شام میں واپس آتے ہیں
घोंसलों को छोड़कर दिन भर मेहनत करके जब शाम में वापस आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको शिकम सेर करता है, पेट भरे लौटते हैं। परिंदों की मिसाल दी तो वो परिंदे जो असबाब इख्तियार करते हैं उनका तज़किरा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इअतिलहा व तवक्कल अला अल्लाह, उनको खुला छोड़कर अल्लाह पर तवक्कुल नहीं किया जाता। इअतिलहा, पहले सबब इख्तियार करो, उनको बांध कर रखो, व तवक्कल अला अल्लाह, उसके बाद में अपने मुआमलात अल्लाह के हवाले करना, अल्लाह पर तवक्कुल करना। कुरान मजीद का आप मुताला करें, इस्लाम ने तवक्कुल का यही मफ़हूम बयान किया कि आपको जायज कोशिशें करनी चाहिए। अल्लाह ने कहा है लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान के तकाज़ों में ये बात भी दाखिल है, तुम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, हिफाजत का सामान इख्तियार करो, हिफाजत के असबाब इख्तियार करो, आगाह और चौकन्ना रहना, गफलत न बरतना। दूसरी आयत में अल्लाह ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया, जितना हो सके इम्कान के मुताबिक जितना हो सके तुम ताकत जमा करो, अपने आप को तुम तैयार करते रहो। जुमे का दिन है, सूरतुल जुमुआ की तिलावत की जाती है नमाज के दौरान। उन आयात में अल्लाह ताला ने क्या बात बताई, फइज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज खत्म हो जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़ि, इबादत करके इबादत गाहों में नहीं रहना है, फंतशिरू फिल अर्ज़ि, जमीन पर फैलना है, असबाब इख्तियार करने हैं, सफर करना है, निकलना है, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का फज़ल तलाश करना, यानी अपने आप को तिजारत में मशगूल रखना। अल्लाह ने तिजारत को अल्लाह के फज़ल से ताबीर किया, इबादत के बाद तिजारत करने का हुक्म दिया, असबाब इख्तियार करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने निकलने का पाबंद बनाया। मोमिन की जिंदगी सफर है, आखिरत के लिए सफर है, और हर सफर में इंसान को तोशे की जरूरत पेश आती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के सफर के लिए भी तोशा इख्तियार करने का हुक्म दिया। वतज़व्वदू, और आखिरत के सफर के लिए सबसे बेहतरीन तोशा कौन सा है, फइन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, सबसे बेहतरीन तोशा आखिरत के सफर के लिए परहेजगारी का है, अल्लाह के खौफ का है, तक़वा शिआरी का है, दीन पर अमल आवरी का है। खुलासा कलाम ये है कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि तवक्कुल असबाब को इख्तियार करने का नाम नहीं, तो ये दीन की गलतफहमी है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि अल्लाह के हवाले मुआमलात करने की जरूरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा और इत्मीनान की जरूरत नहीं, जो कुछ भी है वो असबाब ही है, वसाइल ही है, ताल्लुकात हैं, लियाकत है, काबिलियत है, सलाहियत है, अगर किसी का ऐसा मानना है तो ये भी बदअकीदगी है, अल्लाह के साथ शिर्क है, और अल्लाह तबारक व तआला का कुफ्र है। वल्लाहु तआला अअलम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।